ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ, ਸਿੰਗਲ ਚੇਅਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਿੰਗਲ। कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ। सब तो पहला तो मैं अज गणतंत्र दिवस दियां रिपब्लिक डे दियां सानू सब नू समुचे पंजाब वासियों नू जिथे बहुत बहुत बधाई देना। उत्थे मैं समझदा है कि जिहड़ा अज आपां जिहड़ा साडे देश 'च जिहड़ा संविधान बनिया सीगा और उस संविधान ने देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिते सन और वो अधिकार सब ਲਈ सन। 135 करोड़ आबादी ਲਈ सारिਆਂ ਲਈ संविधान सब तो श्रेष्ठ है और उस संविधान च जिवें मैं पहला भी जिक्र किया कि बड़े वड्डे वड्डे अधिकार हर एक जी नूं मिले। बड़े अफसोस नाल मगर कहना पैंदी है गल कि किवें कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय च जाके झंडा तां लहराउंदे आ, गणतंत्र दिवस दीआं वधाइयां भी दिंदे आ। पिछली बारी मैं फोटो भी तुहाडे नाल जनतक कीती सी किवें चन्नी हनी ते मनी गणतंत्र दिवस के मौके ते इकट्ठे ने और साफ स्पष्ट हुंदा कि उस कांग्रेस ने यह जे पवित्र ओकेजन नूं पवित्र प्रोग्रामां नूं किवें उन्हां दीआं धज्जियां उड़ाईयां ने। और अज भी मैं ये महसूस कर रहा सा, कल मैं पीसी वेखी पंजाब दे होम मिनिस्टर साहब दी और उन्हां दे लीडरां दे चन्नी साहब दे बयान सुने। चन्नी साहब कहंदे कि हुण जे मजीठिया फड़िया गया हुण इंसाफ हो जू। मैं चन्नी साहब नूं पुछना चाहुंदा कि मजीठीए लिए फिर वखरा कानून है तो थोड़े खैरा साहब लिए वखरा कानून है? देखो कमाल की गल हो गई। मैं हुण तुहानूं 2-3 एग्जाम्पल दूँ और तुसीं फैसला कर लिओ। खैरा साहब ते भी ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने 319 च समन किया होया NDPS के परचे और थोनू सब नू पता है कि अज जो ईडी ने भी जो आपकी चार्जशीट उन्होंने खिलाफ पेश की उहदे च ड्रग समगलिंग नाल उन्हां दे नाल किहे जे उन्हां दे संबंध सी उहदे बारे जिक्र होया। मगर जदों खैरा साहब नू कोर्ट ने समन किया या अक्यूज्ड बनाया कांग्रेस की सरकार सी, मगर खैरा साहब ते कोई रेड नहीं होया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट तो जदों उन्हां दी बेल डिसमिस हो गई, उन्होंने रात नहीं मिली, बेल सॉरी मैं कह गया रात नहीं मिली, उदों भी उन्हां ते रेड नहीं होया। मगर मजीठीए लिए कानून वखरा। इसे तरह सिमरजीत सिंह बैंस जिन्हां ते बहुत ही सीरीयस एलीगेशन नॉन बेलेबल वारंट फॉर रेप, उन्हां ते रेप का परचा दर्ज है, नॉन बेलेबल वारंट 1/12/21 नूं जारी हो गए। उन्हां ते भी कोई कार्रवाई नहीं, उन्हां ते पुलिस उन्हां नूं अरैसट नहीं कर रही, पुलिस बल्कि उन्हां दी मददगार ते लगी है। और खैरा साहब नूं तां आपां वेख ही लिया कि कांग्रेस दे मापदंड की ने, सिर्फ पोलिटिसाइज करना मैटर नूं। उन्होंने खैरा साहब नूं टिकट भी दिती है और वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडीडेट भी बने हैं। इस तरह मूसेवाला उहदे ते आर्म्स एक्ट का परचा दर्ज होया, नाभे वो फड़े गए, मगर नाभे वो वीडियो भी आई कि पुलिस वालियां ने फड़िया, मगर उस तो बाद उन्होंने छड्डता गया। और जेड़ी पुलिस वाला नाल खड़ोता है वर्दी च AK-47 वो वरत रहा फायर कर रहा, मगर उस परचे नूं जे ध्यान नाल पढ़ो मुड़ के दिखाता कि टॉय गन है। हुण ये पुछो कि ये टॉय गन नाल किहड़ी शूटिंग रेंज ते फिर जाके रेतिया च क्यों जाके प्रैक्टिस करनी सी? टॉय गन नाल तां घरे निआणिआं नाल भी प्रैक्टिस हो सकदी सी।
मगर क्योंकि कानून दो चला रही है कांग्रेस, मजीठीए ਲਈ ਵੱਖਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਹਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਕੇ ਡਫਰ ਤਾਂ ਡਫਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 12 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, 17 'ਚ ਕਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ BA ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੇ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨੇ BA ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇਲਜ਼ਾਮ? 13 ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 10 ਕਰੋੜ ਨਗਦ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 18 ਲੱਖ ਦੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ, फॉर NDPS केसेस, फॉर रेप केसेस, हर जगह कानून नूं संविधान ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ देयर नॉट बी एन ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय किसी PO ਨੂੰ मिल सकता? ऑडियो टेप्स के बारे थोड़े अखबार वालियां ने बहुत वड्डे पद्धर ते लिखिया है, ते की उस च कानून सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय लई वखरा हो गया फिर संविधान? कि किथे इन्हां दे लई वखरा लिखिया इन्हां 4-5 बंदियां लई? और तुसी वेखो कर की रहा है। PO ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ PO ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ। PO ਸਰਬਜੀਤ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦ CRPF 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਸਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਿਉਂਡਾ ਥਾਣਾ डिस्ट्रिक्ट विदेशा, उत्थों भी PO होए सी, क्योंकि उदों लंबा समा वो हरप्रीत सिद्धू नाल रहे ते हुण वो लंबा समा इत्थे चट्टोपाध्याय नाल रह रहे। और चट्टोपाध्याय दे घर जा रहे, किहदे घर? DGP दे घर। और DGP दे घर जाके ऑडियो टेप जिन्हां ने सुनी है, मैनूं कहंदे चट्टोपाध्याय इस तरह अटैच कर रहा, बेटा उहनूं बेटा दस रहा सरबजीत नूं, बेटा तुसीं अपना ध्यान रखना। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ PO ਦਾ। ਔਰ PO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PO ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DGP ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਘਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਬ RDX ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? कौन करा रहा सी? कि सुखी रंधावा करा रहा सी? सुखी रंधावा वाज इन द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि जेल मिनिस्टर वही होम मिनिस्टर। और मैं अज तुहानूं कह रहा, मैं बार बार क्यों ये मंग करदा कि CCTV रिकॉर्डिंग फोन दे इन्हां दे रिकॉर्ड सीज होने चाहिए, इन्हां दे गनमैनां दे, इन्हां दे आप दे, होम मिनिस्टर दे, चन्नी दे, DGP दे, हरप्रीत सिद्धू दे, इन्हां दे सारे स्टाफ दे, और इन्हां दे फोन ते CCTV रिकॉर्डिंग सब सीज होनी चाहिए। बहुत कुछ निकल के आऊगा कि ये वर्दी पा के, कि संविधान कहता कि जिन्हें वर्दी पाई है उहदे लई कानून वखरा। इफ ही न्यू कि RDX पंजाब च आया, इफ ही न्यू कि इत्थे वैपन्स आ रहे हैं,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਪੀਓ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡੀਓ ਆ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫॉर ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲੀ ਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਮੌਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ SI ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ SSP ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੀਓ ਦਾ ਹੋਲਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ? ਇਹੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖੇਡਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PPCC ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੰਗ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਲਈ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। DGP ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੀਓ ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਨੰਬਰ 33 JRT, ਇਹ ਵੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ। ਪੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ DGP ਪੀਓ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ DGP ਜਿਹਨੂੰ RDX ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ DGP ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਦੀ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਡਜ਼ਨਟ ਦਿਸ ਨੀਡ ਅ ਥਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਕੇ ਥੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ DGP ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਇਆ ਗਾਂव ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ SIT 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। DGP ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ DGP ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਦਾ DGP ਜਿਹਨੂੰ UPSC ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ SIT ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਦੇ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ, ਇਹ ਦੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ 1/1/2022 ਨੂੰ। The following orders are hereby ordered to look after the work of staff officers to Director General of Police in addition to their present duties with immediate effect. Vibhur Kumar PPS और राकेश कुमार DSP। मेरा कहने का भाव कि जेड़ा बंदा प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी नूं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, POs नाल मिल के बह के पुलिस वालियां दी ट्रांसफर कर सकता है, ये गल कह सकता कि तुसी सेफ हाउस लभो जिथे असी लिया के लोगों नूं इलीगल कन्फाइनमेंट च रखांगे
और उस वीडियो च जो ऑडियो च मैनू दसिया गया उहदे च यह भी कहता है कि भोले नू पीओ कहता मैं लियाऊं ते DGP कहता चहल नू ते औलख नू मैं लियाऊं ते आपां उत्थे बह के गल करांगे। ये कमाल दी गल है। फिर कानून दियां धज्जियां नहीं, ये किहड़ा कानून है मैनू भी पढ़ा दिओ, मैनू भी समझा दिओ। और ये मैं बार बार कह रहा, ये ऑडियो जिहड़ी लीक हुई है ये उस वेले एक सारी गल्लां सामने आईयां जदों ये फेक जिहड़े कहंदे चिट्ठियां प्रमोशन दियां चिट्ठियां बणियां, वो भी पर्दा पास हो गया कि फेक कुछ नहीं, सारा कुछ DGP ते होम मिनिस्टर की नॉलेज च होया। और होम मिनिस्टर कौन? संतोख सौ रंधावे का मुंडा जिन्हें श्री हरमंदर साहब के अटैक नूं सही दसिया, जिथे हजारां सिखां नूं उस दिन मैनूं लगदा गुरु अर्जन देव जी महाराज का शायद शहादत पुरब सी, उस दिन इन्ने लोकां नूं शहीद करता गया, उस नूं जायज़ दसिया, सही दसिया। और जिन्हों आपकी कुर्सी तो अस्तीफा देना पिया क्योंकि वो एंटी नैशनल एलीमेंट्स का साथ दिंदा सी, अज उहदा मुंडा भी उसे लीआं ते चढ़ रहा। ये गल साफ है। वो हुण सानू करैक्टर सर्टिफिकेट देणगे, मैनू तो हादसा आउंदा ते कांग्रेस ते तरस भी आउंदा। दूजी गल आ भी आप कमाल की गल है, उहदे च एक जिहड़ा ऑडियो च आया, मोदी दी अखां खोल देंगे 5-4 दिनां विच, मतलब कहंदा इन्ना कुछ रिकवर हो जू। मोदी दी तां अखां खोलण की जगह जे उदन कोई गल हो जाता तो रब ना करे तो इत्थे की दा की बन जाना सीगा। एक हाल वेख लो, PO advising the DGP of the state, isn't this a fit case for NIA inquiry? Why is the inquiry being delayed? और जिस दिन NIA इंक्वायरी होगी ना ए बचू सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, ना बचू होम मिनिस्टर ते ना बचू चन्नी। और ये एक होर बड़ी कमाल की गल कहते हैं, अगे ना PO कहता किथे कि जी जिहड़ा रानो वाला केस सी ਉਹਦੇ 'ਚ 4.25 ਜਾਂ 4.5 ਕਰੋੜ 4.25 ਕਰੋੜ STF ਲੈ ਗਈ। DGP ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਥੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਲਾਹ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। और उन्हें जब 4 बार पूछा कौन लै गया तो किसी ने हरप्रीत सिद्धू का भी विच नाम लिया, कहता बेटा ये गल नहीं किथे करनी, ये तो हालात बने तो उन्होंने तो की आस रखोगे तो की उन्होंने इंसाफ देना। चलो दूजी गल मैं धनोआ साहब नूं नाल लैके आया। देखो जिस दिन ये 24 तरीक सी 4 बजे ऑर्डर अनाउंस होंदा, किसी ने मैनू अज तक ये पूछा कि 4 बजे मजीठा साहब तुसी किथे सी? 4 बजे मैं मोहाली डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन कोर्ट च जाके बह गया सी। आपदा ऑर्डर भी मैं किथे सुनिया, इन्हां दे चेंबर च धनोआ साहब जिहड़े उत्थों दे सीनियर वकील ने, इन्हां धनोआ साहब ते ये वीर दविंदर सिंह जी, ये दोवें वकील उत्थे सन। साडे नाल मेरे नाल गए सन अपना सोपती साहब ते कलेर साहब, असी दोवें गड्डी च चढ़ के गए और मैं इन्हां नूं कहा आपां ऑर्डर कोर्ट च सुनना और कोर्ट च सुनन तो बाद जो कोर्ट का ऑर्डर होगा जे तां आपां नूं उन्हां ने इंटरम एक्सटेंड करती जां पक्की करती, आपां धनोआ साहब नाल चाह पी के आपदे अगले काम नूं चलांगे, जे नहीं कीती आपां सरैंडर कर देंगे। और मैं तुहानूं ये दे दियां, ये उदण के कागज बने आ मेरे बेल के सरैंडर के, कानून की अगे शीश झुकाउणा, कानून का पालन करना। मैनू संतोख सौ रंधावे का मुंडा नहीं दस सकता जिन्हों आप अस्तीफा देना पिया सीगा कि उन्हें ISI के इशारे ते उन्हां लोकां दा साथ दिता जिहड़ा देश का नुकसान करना चाहुंदे सन, या संतोख सौ रंधावे का मुंडा सुखी रंधावा बब्बू गोशा नहीं दसू कि जिहदे ने इहो जिहा DGP लाया जिहड़ा PO नाल बह के देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा
और पीओ के इशारे ते पंजाब पुलिस 'च बदलियां करने वाला वो डिफाल्टर नहीं, मैनू दसू कानून की हुंदा। हुण दूजी गल आ जाओ जी, असी उत्थों गए कदों? जदों 4 बजे ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहिबा ने, क्योंकि तुसी भी ऑनलाइन वो सुनते होने, सुनाया कि जी बेल डिसमिस इन्हां दी एप्लीकेशन जिहड़ी एंटीसिपेटरी डिसमिस हुंदी है, नाल ही साडे वकील साहब सीनियर वकील साहब RS चीमा साहब ने कहा कि मेरा इन्हां ने आप दी नॉमिनेशन फाइल करनी है और नाल ये कहा कि सानू सुप्रीम कोर्ट जाण तक दा टाइम दिता जाए। असी हफ्ते दी समय दी मंग कीती। जदों ये मंग रखी तो अगे ऑनरेबल जज साहिबा की कहंदे, वो ये भी कह सकते सी कि नॉट ग्रांटेड, उन्हां दा अधिकार है, मगर उन्होंने की कहा आई विल कंसिडर इट। क्या कि नहीं कहा जी? तुसी भी सारिਆਂ ने सुनिया। जब उन्होंने ये गल कहती आई विल कंसिडर इट, उदों फिर मेरे लॉयर्स ने एडवाइस किया कि हुण सरेंडर करना नहीं बनता, बिकॉज राइट नाउ वी हैव ओनली वन ऑर्डर इन हैंड विच इज़ द इंटरिम बेल का जिहड़ा साडे कोल ऑर्डर सी। जब तक दूजा रिटन ऑर्डर नहीं आउंदा आपां अगला काम स्टैप नहीं चुक सकते। फिर ही ऑर्डर पढ़न तो बाद then we will give you the right advice कि तुसी की करना है। सो बट ऑब्वियसली असी जब उत्थे घंटा बैठे, उस तो बाद जो मेरी लीगल टीम ने मैनू एडवाइस दी दैट वी विल वेट फॉर रिटन ऑर्डर्स, मगर फिर गल आ गई कि मजीठीए लिए लगता कानून वखरा, चन्नी हनी मनी ली कानून वखरा, सिमरजीत बैंस रेप अक्यूज ली कानून वखरा, सुखपाल खैरा जेड़े NDPS के होर केसां च अक्यूज है उन्हां लई कानून वखरा हो गया, क्योंकि सोनिया गांधी ने उन्होंने कैंडीडेट बनाया NDPS के केसेस होने तो बाद उन्हां लई कानून वखरा। और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय होम मिनिस्टर जेड़े एंटी नैशनल एलीमेंट्स का सान दे ISI दे आखे उन्हां लई कानून वखरा। उही गल होई कि मेरे घरे आके पुलिस ने रेड शुरू करता। हुण तुसी वेखो कि पुलिस की मंशा की है, की चाहुंदे हो? जद ऑनरेबल जज साहब ने कहता आई विल कंसिडर इट, तो मैं अज BOI के चीफ साहब नूं ये सवाल करदा B चंद्रशेखर साहब नूं कि तुसी तां एक ADGP रैंक के अफसर हो, तुसी ये BOI नूं हैड करदे हो, ठीक है कि तुसी हरप्रीत सिंह सिद्धू ते बड़ा चिर STF च उन्हां दे मतैहत रहे हो, मैं पहला कदे कोई यह जी गल नहीं की, मगर की कोई दबाव कि थोड़े ते चन्नी साहब का दबाव, क्योंकि ऑर्डर थोड़े सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय साहब करके गए हैं, कि उन्हां दा दबाव थोड़े ते की दा दबाव? वॉट इज़ द हरी? मेरे घरे चंडीगढ़ रेड होया और तुसी वेखो तुसी मेरे नाल जिहड़ी सियासी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस लड़ लवे। माय वाइफ इट वॉज कोविड पॉजिटिव, हुण अज निकल रहा जी कोविड, एंड मेरा छोटा बच्चा जिहड़ा 8 साल का है वो कोविड पॉजिटिव। और उस कोविड पॉजिटिव दौरान भी उन्होंने जाके उत्थे ह्यूमिलेट करना, तंग परेशान करना, फिर मजीठीए लिए संविधान वखरा हो गया, मजीठीए लिए कानून वखरा हो गया। और मेरा वड्डा मुंडा जिहड़ा 10 साल का है वो, क्योंकि मैं घर नहीं सी, मैं आपदे केसां 'च तुरिया फिरदा सीगा, मेरे मदर जिन्हां दी 80 साल उम्र है जी, वो बैड रिडन ने, मतलब वो तुर फिर नहीं सकते, व्हील चेयर ते ने, उन्होंने वो मेरे वड्डे मुंडे का ध्यान कर रहे सी, उन्होंने जाके तंग परेशान करना, कि कानून ये साडे लई वखरा हो गया जी। मगर तुसी मैं अज गल दस दियां, मेरे मदर का तुसी जिन्ना मर्जी कर लो, मेरे मदर नूं, मेरे न्याणियां नूं, जो मेरी वाइफ नूं, जो थोड़ा जी करदा कांग्रेस टिल दा जोर ला लवे, जित सच दी होगी। मगर मैं तुहानूं यही बार बार अपील करदा कि वेख लो, उन्हां दे घरां 'च रेड नहीं हुंदे, PO की ऑडियो आ गई, अखबार वालियां ने सुन ली, उन्हां दे घरां 'च रेड नहीं हुंदे। मगर साडे लई कानून बिल्कुल ही छिक्के ते टांके वखरा प्रैक्टिस करती। और जाके अमृतसर साहब भी जाके रेड किया, उत्थे जाके मेरे
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਚਾਅ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਤੇ ਆ ਮਜੀਠੇ ਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। मतलब जब हाई कोर्ट ने कहता, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आई विल कंसिडर इट, इन्हां नूं की काली पै गई सी। और जिस दिन वो देखो इस काम क्यों शुरू किया गया, क्योंकि मैनू 3 दिन ऑनरेबल कोर्ट ने दिते ते मैं कल फिर आपकी नॉमिनेशन फाइल कर सकता सी ना, मगर इन्हां ने पहले ही हालात ये जे बनाते कि ये नॉमिनेशन फाइल ना कर सके। मैनू भी समझ आ रही है कोई इन्हां दा की है, ये चाहुंदे कि इहनूं अंदर दे दिओ फड़ के, प्रचार ना कर सके, ये किते जा ना सके। मैं 3 दिन गया, 3 दिन च जाके गुरु साहब की एडी अपार बख्शिश होई कि सब तो पहला 5 तो 7 पंचायतां ऑन रिकॉर्ड है, बाबा अमरीक सिंह होरां ने सब तो पहला सुखी रंधावे नूं छड्डिया। और उस दिन ऑडियो भी तुसीं सुनी होगी, एक सरपंच दी उन्हां दी जसबीर सिंह, आई थिंक उहदा नाम है, एक्स फौजी, वो ऑडियो भी सुनी है कि उन्हें सुखी बारे की कुछ कहा। इस तरह एक सार विरसा सिंह जी ने अपना तरन तारण हल्के तो सारी उम्र कांग्रेसी रहा वाइस चेयरमैन, वो आपकी पंचायतों नाल साडे कल शामिल होए, काउंसलर शामिल होए कांग्रेस के। इन्हां दी तां मंशा एक हो गई कि ना ये प्रचार कर सके, ना ये लोगों च जा सके, तो फिर की ये संविधान दियां धज्जियां नहीं मेरे जे मैं इलैक्शन लड़ना या इलैक्शन च खलोना, ये तो सब दे अधिकार रब कानून ने सब नूं दिता। मगर ये सारा कुछ किया गया कि जी ये 26 की छुट्टी है, 24 नूं गाह पाउणा शुरू कर दो, 25 नूं एक कागज ना दाखिल कर सके। ते इह जी गल्लां जद हो रही ने, और अज सिर्फ ये हालात बनाए जा रहे कि ओपोजिशन पार्टियां नूं फ्री एंड फेयर इलैक्शन च हिस्सा ना ले सकन। इसलिए मैं इलैक्शन कमीशन नूं भी अपील करदा कि इन्हां ने किहड़े कानून जद हाई कोर्ट के आर्डर की धज्जियां क्यों उड़ाईयां, इन्हां नूं की काली पै गई सी, किहदियां डायरैक्शन सीगियां, इस गल की भी जांच होवे। और मैं आपदे वकील साहबां नाल भी सलाह कर रहा कि क्यों ना असी एक कंटैंप्ट इस गल की मूव करिए कि जदों ऑनरेबल जज साहिबा ने ऑन रिकॉर्ड कहता आई विल कंसिडर इट, इन्हां नूं की काली पै गई सी, वाई कुड दे नॉट वेट फॉर दी ऑर्डर्स। सुभाविक है कि मुख्यमंत्री साहब का एक टेंटेड होम मिनिस्टर का, एक टेंटेड डीजीपी एक्स डीजीपी का सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का किथे ना किथे दबाव है और ये सही काम नहीं कर सक रहे। इसलिए मैं अपील करदा इलैक्शन कमीशन नूं कि देखो यूपीएससी ने 3 अफसर उन्हां दा असैसमेंट करन तो बाद उन्हां दा करैक्टर, उन्हां दी एफिशिएंसी, उन्हां दे काम नूं उन्हां ने 3 अफसर पैनल ते पाए। एक सिटिंग डीजीपी अपने भावरा साहब, दूजे डीजीपी प्रबोध कुमार जी ते तीजे डीजीपी दिनकर गुप्ता जी। तुसी इन्हां नूं मेरी इन्वेस्टिगेशन का हैड बनाओ ना, क्योंकि जेड़े तुसी मैं अगे कहा जेड़े कुछ अफसर पाए हैं, जे वो स्टाफ अफसर है SIT का मैंबर एक्स DGP का उसकी मंशा की होनी है तो रब ही जानता। और जदों एक SIT ऑनरेबल कोर्ट ने बनाई, ਉਹਦੇ ਚ जब IG सन अज उन्होंने तो थल्लड़े लैवल के अफसर क्यों पाए? तो तुसी मोस्ट सीनियर मोस्ट जिहड़ा UPSC सिलैक्टेड पैनल है वो ये गल वेखण सारी कि हो की रहा, और फिर दुध का दुध ते पानी का पानी हो। इसलिए मैं आई फुली सबमिट टू द रूल ऑफ लॉ, और मैं आस करदा उम्मीद करदा कि कांग्रेस पार्टी ने तो ना संविधान नूं कदे सत्कार दिता ते ना कदे कानून नूं सत्कार दिता। इन्हां ने जो करना है करन, मगर देश च एक कानून है और लोक ने, और ये लोक सच दा ते कानून की अखीर च सच्चाई की जित होनी होनी।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? मैं एक मिनट थोड़ा ऐड करना चाहना जी। वैसे तो मजीठिया साहब ने दसी है सारी गल, लेकिन जिस पीओ का ये जिक्र कर रहे हैं, पीओ का मतलब जो पुलिस तो भगौड़ा जो मजीठिया साहब ने जिक्र किया है, जिस भगौड़े का जिस पीओ का वो बंदे बारे मैं तुहानूं दसना चाहना कि वो बंदा जिहड़ा है वो उसे ही गुनाह का जिम्मेदार है जिस गुनाह की आपां गल कर रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਖ ਔਰ ਚਹਿਲ ਔਰ ਭੋਲਾ ਇਹ ਆ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ PhD ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ DGP ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PO ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸੱਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦਓਗੇ ਤੇ ਉਹ PO ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ 100% ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੌਜੂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? 44 DSP ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੀ NIA ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ UPSC ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਇੱਕ PO ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਸਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਕੋਰਟਸ ਇਹਦਾ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PO ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ PO ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਆ। PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਘਰ ਲੱਭੋ। ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ? DGP। ਬੇਟਾ ਇਹ 2 ਘਰ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ PO ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, PO ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ CM ਚੰਨੀ ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਨੂੰ PO ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਤੇ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.25 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ 4.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਪੀਓ ਨੂੰ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੀਓ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੋ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਾ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਰਣਨੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੜ ਜਾ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਕੋਟੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ PO ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ DGP ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ PO ਨੂੰ DGP ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਤਰ 'ਚ RDX ਤੇ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੜਦੀ? ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ DGP ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਅਫਸਰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਇਦ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧੱਜੀ ਉਡਾਉਣੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇੱਕ DGP ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਵਿਖਾਤੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਏਜ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਆ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, 15 ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, 16 ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ 18 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ। 16, 17 ਤੇ 18 ਮੈਂ SIT ਔਰ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਕਰੂੰਗਾ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛਾਪੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 103 ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਂਡ ਕਰਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 100 ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ 'ਚ 100ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ RDX ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਵੈਪਨ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਓ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ
ਕੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਆ? ਔਰ ਨਾਲ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਦਾ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। आपने आप ही पहले ऐसे पॉलिटिशियन है पंजाब के जिन्होंने पीएम के दौरे के बाद ये कहा था कि ये असैसिनेशन की कोशिश थी, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जांच होनी चाहिए। अब एक जो रिकॉर्डिंग की बात हवाला दे रहे हैं उसमें क्या प्रधानमंत्री के दौरे की बात हुई है, क्या बातचीत हुई है कि 4-5 दिन में पीएम, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो और जो आप इसकी एनआईए जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल एनआईए की जांच की मांग करता हूं जी। और जो अखबारों ने लिखा है, ये भी अखबार में ही लिखा है कि ये मोदी की आंखें खोल देनिया ते तुसी पक्का डीजीपी रहोगे। दसो, एक डीजीपी जी दी ब्लू बुक स्पष्ट कहता कि प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी दा जुम्मा ओदा है, वो तो गायब सी उस दिन। यार ये देखो, ये बड़ा तरीका है कि होया कुछ नहीं। और चन्नी कहता पहला एक ते गोली मैं लैनी, तू ठोकोताली ली गोली लै, पहला तो मार गोली होर किसी दी। इन्हां ने गोली लैनी सी, ये तो साजिश करता सी सारे। ये तो और ये गल हुण ऑडियो टेप साबित कर रही ने। केड़ा कानून, आई जस्ट वांट टू नो विच लॉ, केड़ा कानून ये अधिकार देता है कि डीजीपी किसी पीओ से मिले, उसको चाय पिलाए, उसको इलीगल ये करे कि हमने इलीगल तरीके से लोगों को कैसे उठाना है, कहाँ पे रखना है, उसके साथ सलाह हो रही है। हाँ कहता घर का रेंट भी डीजीपी कह रहा मैं दूंगा। तो जब ये सारा कुछ आ गया, वो तो कुछ कर सकता प्रधानमंत्री, छड्डो ओदा बस चले तो किसी नूं उड़ा देवे। और इस डीजीपी ते फेक एनकाउंटर्स दे पहला भी आरोप लगते रहे हैं। सो इट्स नॉट कि ये डीजीपी अबव बोर्ड, और इसी कारण है कि सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी ने इन्हों अनफिट पाया। और अज इस कांग्रेस ने केड़ी सियासीकरण कर रहे सी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु विल गेट द ट्रूथ आउट। क्योंकि ਆਰਡਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਸੋਂ ਵਰਬਲੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਕਵਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਤ-ਭਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਆ कि जदों जज साहिबा कह रही आई विल कंसीडर इट, उन्होंने की मतलब पिछे किने चाबी चढ़ाई है, किने चूड़ी चढ़ाई सी। 7:30 बजे मेरे घरे बैठे सी, और मेरी वाइफ नूं और मेरे बच्चों नूं, मेरे मदर नूं, जेड़ा मैं फिर कह रहा तुर नहीं सकते, वो व्हील चेयर ते ने, उन्होंने फड़ के कोई व्हील चेयर ते बिठाउंदा, और बैड भी उन्होंने मैडिकल बैड च ही वो बह सके, कोई उठ नहीं सकते, उन्होंने जाके तंग परेशान करने का की मतलब सी। मतलब की तुसी की इंसानियत भी नहीं रही। हुण ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕਹਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕਹਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਸਟੀਐਫ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ कि ड्रग्स पंजाब च घटे, किहदा फेलियर है इसे हरप्रीत सिद्धू शेरू का। मतलब ये बड़े क्वेश्चन ने। मैं कदे क्योंकि रिश्तेदारी है, मैं की हुण इन्हां बारे कहना, कहणगे जी रिश्तेदार रिश्तेदारी नाल खुंदक करदा, मगर तुसीं ये पुछदे कि घट गए जी ड्रग्स, कि पंजाब च ड्रग्स नहीं। और इस अफसर ने इस पीओ नूं नाल मध्य प्रदेश क्यों लैके गया। ये 3-4 साल है CRPF जब पोस्टेड सन, उत्थे भी रहा है। मैं तुहानूं ये थाना भी दस्सिया, थाना ਟਿਉਂਡਾ थाना ते विदेशा डिस्ट्रिक्ट है, जिथे उत्थे भी पीओ होया, क्योंकि उत्थे भी किसी नूं चुक लिया सी इन्हां ने, इलीगल कन्फाइनमेंट की उत्थे गल चली सी। ये सारा कुछ पता होंदे होया शेरू हरप्रीत सिद्धू ते कर रहे सी, ते इन्हां नूं सब पता चन्नी ते होम मिनिस्टर नूं, मगर होम मिनिस्टर च रगां च खून तो फिर उस संतोख सौ रंधावे का ही है ना, जिहड़ा श्री हरमंदर साहब की कार्रवाई ते अटैक नूं सही दसदा, जिहड़ा उत्थे गुरसिखा दा गुरु नानक नाम लेवा संगत दा हज़ारां दा उस दिन शहीद कीते गए उन्होंने सही दसदा,
ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ISI ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। मजीठिया साहब, मेरा यही क्वेश्चन है जो आप यू आर रेजिंग द सेम क्वेश्चन, द रेड्स हैव बीन कंडक्टेड, वन साइड होम मिनिस्टर सेज दैट ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ। मजीठिया साहब, वन साइड होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आई डोंट हैव एनी रोल इन these raids, on other hand you are saying the same thing, that who is handling all these cases? What do you feel, that do you think that they are also trying to manipulate election commission of India by conducting such raids, by violating all these things? I am requesting the Election Commission of India that please don't get fooled. They are controlling all, pulling all strings at the back. A free and fair election without fair election, this is a major job of Election Commission of India. So that means raids were being conducted on the Please tell me, how was it being conducted? Now, how else? If anybody who's following the rule of law, and when the honorable judge has clearly said that I will consider it, ਕਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੱਲ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਜਾਂ 2:40-55 ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਿਹਦਾ? ਇਸੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਪੀਓ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਲ ਫਰਾਈ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਦੱਸਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੜਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ DGP ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਰ ਰਹੇ, ਵੀਰ ਮਰ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ DGP ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ DGP, ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ अंडर टारगेट किया जा रहा है। कि आपने जिस ऑडियो में बात की है कि जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मारने की बात जो थी, कि सबक सिखाने की बात जो थी, क्या वो DGP कर रहे हैं या वो जो PO था वो कह रहा है? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਐਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਟੂ ਅੰਬੈਰਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਸਭ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਸਭ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਓ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ।
ਇਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ISI ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਮੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਮਾਈਕ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੱਭਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਔਰ ਉਹ ਬੱਬੂ ਗੋਚਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 18 ਲੱਖ ਇਨਕਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਰੋਪ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਨਾਟ ਨਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੋ ਰਿਕਵਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ, CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਨੀ ਨੂੰ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਨਾਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੋਂ, CM ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੋਂ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, MLA ਦਾ ਸਟicker ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕਾਨੂੰਨ 2 ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੈਂ 2-3 ਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਟੇਪ ਕੱਟਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੇਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਊਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ DGP ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਂਟਡ ਬੰਦਾ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? DGP ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਨੇੜ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। DGP ਇੱਕ PO ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, PO ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਸ ਆਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ RDX, ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ DGP ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਸੇ ISI ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸੌ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ RDX ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਸਟਲਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ISI। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਸ PO ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਪਤਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਸ PO ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ PO DSP ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਇੱਕ DSP ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ DSP ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਡੋਪਾਧਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ, ਇਹ ਫਿਰ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ। ਆਡੀਓ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਮਤਲਬ ISI। ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਅਖੀਰਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਆਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੱਲ ਲੈ ਕਪਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਹੀਰਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਕੌਣ ਆਖੀ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਡੰਡੌਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਕੌਣ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੈਡਮ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਓ, ਚੌਮੀਨ ਖਾ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ, ਚਿਕਨ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ 17 ਚ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ